And I have to tell you why I admire them so much. In a time when we have such limited resources, and so everything around us is so difficult to do, these are two people who have actually been doing enormous amounts of work with extremely limited resources. Ravi has been working on farmers' issues in Telangana for a very long time. And Padma Garu runs a YouTube channel in which she has been prodigiously productive. Almost every day, you have a lot of YouTube content that's coming out on her channel, and she'll tell you about that in a minute. But the reason why I also actually asked her to be here is because I think she has one very powerful tool of communication, which is singing, and I wanted to hear her sing. And what I wanted to hear from Ravi is something very simple question that I keep asking him, which is that what do we know about this thing called a farming household in Telangana now? And the reason why I'm asking that question is that we often think that we understand what's happening in farming sector or in the urban. We even think that we know what is happening to farmers and members of farmers' families. The trouble is that we are looking at a world in which no family is either exclusively rural or exclusively urban. And the strange thing is that in the last 20 years in social science, we have actually stopped looking at the idea of the household. Right? That household, which has some assets, which has some members, which has some structures of power, which is part of a larger structure of power, which has to do with asset ownership, which has to do with opportunities, which has to do with information asymmetries, which has to do with patriarchy, which has to do with caste, all of that. How are different individuals within those households actually taking decisions about what to do with themselves? The reason I'm asking this is about 25 years ago, I was part of a group that put together a public hearing in Hyderabad. The public hearing was actually about suicides of cotton farmers. About 250 families in which people had committed suicides, and we brought them all together and asked them to talk. Every one of them had members who had committed suicides who were in their middle age, 25 to 40 age group, roughly. Marginal farmers, maybe 5 acres, 6 acres, sometimes just 2 acres. Many of them had actually did some kind of a reverse lease. That is, people who had 30 acres of land, these guys would lease a small piece of land, right? There would be families from which one member would be going into the city to become an auto rickshaw driver, and one member is in the village looking after the farm. And these are families in which we ask them, why did this suicide happen? Is there a letter? Was some kind of a reason given? And the reasons always had to do with borrowing money for marriage, education, health expenditure, right? And borrowing money for digging borewells. These were the reasons why people committed suicide. They were not able to repay those loans, right? And the effect of this was on everybody in the family. So because Ravi has been studying these kinds of families for a very long time, mobilizing them, organizing them into communities, into cooperative societies and so on, I think that it will be really great to hear from him. What is this farming household? What do we know about it? What is likely to happen in the coming years? That's what I wanted to hear. Thank you. థ్యాంక్ యూ అన్న. క్షమించాలి, నేను తెలుగులోనే మాట్లాడగలుగుతాను, ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడలేను. యాక్చువల్గా మనందరి కారణంగా, ప్రభుత్వ పాలసీల కారణంగా ఎవ్రీ ఇయర్ కనీసం 450 ఫార్మర్స్ సూసైడ్ చేసుకుంటారు.
ఎందుకు చేసుకుంటున్నారు అనేది ఒక 45 మినిట్స్లో మాట్లాడమని అనంతు నాకు షెడ్యూల్. 450 ఫార్మర్స్, వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్, వాళ్ళ లైవ్లీహుడ్స్, వాళ్ళ ఇన్కమ్స్, వాళ్ళ ఇండెప్టెడ్నెస్, వాళ్ళ సోషల్ వెల్ఫేర్ అన్నీ కూడా. ఇంకొక ప్రాబ్లం కూడా ఏముందంటే, గ్రామానికిను సిటీకి మధ్య చాలా విపరీతమైనటువంటి గ్యాప్ పెరిగిపోయింది. అసలు అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటిది చాలామంది దే డోంట్ బాదర్ ఆల్సో. కాబట్టి నేను ఏ జార్గాన్ ఇక్కడ వాడినా, ఏ పదం వాడినా అది ఎంతవరకు రీచ్ అవుతుందో నాకు తెలియదు. ఎందుకంటే భాష మారిపోయింది, కంటెంట్ మారిపోయింది, వాళ్ళ జీవితాల గురించి చాలా దూరం అయిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. వాళ్ళ జీవితాలు ఇలా ఉన్నాయని నేను చెప్తే కొన్నిసార్లు చాలామంది ఆవేదన చెందుతారు, కన్నీళ్లు కారుస్తారు. ఇదంతా నిజమేనా అని కొంత అనుమానం వ్యక్తం చేస్తారు. నిజమే కావచ్చు, కానీ దీనికి ఏం సొల్యూషన్ లేదు, వాళ్ళందరూ కూడా సిటీకి రావడం తప్ప ఇంకొక మార్గం లేదని కూడా మాకు పరిష్కారం చెప్తారు. రకరకాలుగా ఉంది. అయినా సరే మేము చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం ఏమిటంటే, 60% ఆఫ్ ది పాపులేషన్ ఇప్పటికీ ఇంకా అక్కడే ఉంది కనుక గ్రామాల్లో, 40% మాత్రమే ఇప్పటికీ ఇంకా అర్బనైజ్ అయింది కనుక, ఆ 60% లైవ్లీహుడ్స్ గురించి, వాళ్ళ జీవితాల గురించి మనం మాట్లాడుకోకపోతే ఎప్పటికీ ఒక కన్వర్జేషన్ కంప్లీట్ అయినట్టు కాదు అని మేము భావిస్తున్నాం. కనుక ఒక రైతు స్వరాజ్య వేదిక అనే ఒక ఇండిపెండెంట్ ప్లాట్ఫామ్ 2010లో మేము స్టార్ట్ చేసాం. దాదాపు 12-13 ఇయర్స్గా మేము కన్సిస్టెంట్గా ఆ విషయాలు మాట్లాడుతూ వస్తున్నాం. ఒక బిగ్ నంబర్స్ జనరల్గా గవర్నమెంట్ ఫ్లోట్ చేస్తూ ఉంటుంది. తలసరి ఆదాయం, పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్ ఇన్ తెలంగాణ 3,25,000. ఒక జిఎస్టిపి ఒకప్పుడు 5 lakh crores ఉండేది, ఇవాళ 13.5 crores. ఇవాళ దేశంలోనే అత్యధికంగా జీడిపి రేట్ గ్రోత్లో ఉన్నటువంటి స్టేట్ తెలంగాణ. దిస్ ఈస్ ద బిగ్ నంబర్స్. కానీ ఒక ఇండివిజువల్ ఫార్మింగ్ ఫ్యామిలీకి నంబర్స్ ఏమిటి అనేది ఒక పెద్ద ప్రశ్న. నేషనల్ శాంపుల్ సర్వే ఆర్గనైజేషన్ NSSO 2018-19 ఒక స్టడీ చేసింది. లేటెస్ట్ స్టడీ అదే ఉంది. ఒక 5 acres ఫార్మింగ్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ మంత్లీ ఇన్కమ్ ఇప్పటికీ 10,000. 4 రూపాల్లో అది వస్తుంది. ఒకటి క్రాప్ ప్రొడక్షన్, పంటలు పండిస్తే వస్తుంది. 2 పశువుల ద్వారా వస్తుంది, పాలు అమ్ముకుంటే. వేజ్ లేబర్గా వెళ్తే వస్తుంది, ఏదైనా చిన్న బిజినెస్ చేసుకుంటే వస్తుంది. ఇవన్నీ కలిపినటువంటి ఇన్కమ్ మంత్లీ 10,000. 3,25,000 పర్ క్యాపిటా ఆఫ్ ది తెలంగాణ స్టేట్ ఇండివిజువల్ సిటిజన్ది అని గవర్నమెంట్ క్లెయిమ్ చేస్తున్నప్పుడు NSSO డిక్లేర్డ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ది ఫార్మింగ్ ఫ్యామిలీ ఇన్ యాజ్ 5 acres, per 5 acres 10,000 rupees పర్ మంత్. ఈ స్టేట్లో ఫస్ట్ PRC మినిమం వేజ్గా డిసైడ్ చేసింది 19,000 rupees. అంటే ఒక 3-member ఫ్యామిలీ ఇన్ సిటీ, 5-member ఫ్యామిలీ ఇన్ రూరల్ ఏరియాలో కొంచెం హాయిగా ఉండాలి అంటే మినిమం మంత్లీ శాలరీ 19,000 ఉండాలని డిసైడ్ చేశారు. 50% మాత్రమే ఫార్మింగ్ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్గా ఉంది. దిస్ ఈస్ ద క్రైసిస్కి క్రక్స్ ఆఫ్ ది క్రైసిస్. 93% ఆఫ్ ది ఫార్మింగ్ ఫ్యామిలీస్ ఈజ్ ఇండెప్టెడ్నెస్, అప్పుల్లో ఉన్నాయి. 93% ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళ మినిమం అప్పు 1,50,000. వాళ్ళు ఎప్పటికీ వాటిని తీర్చలేరు. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇన్కమ్స్ చాలా మీగర్గా ఉన్నాయి, చాలా కొద్దిగా ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఒకసారి అప్పుల్లో పడిన తర్వాత వాళ్ళు ఎప్పటికీ తీర్చలేరు. ఈ నంబర్స్ అన్ని
ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చెప్పినటువంటి, గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్, పబ్లిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చెప్పినటువంటి నెంబర్లే నేను చెప్తున్నాను. ఇదే మేము కుక్కడ్ నెంబర్స్ కాదు. సెకండ్ థింగ్, సోషియో ఎకనామిక్ క్యాస్ట్ సెన్సస్ 2011 డిక్లేర్డ్ 2011లో 50% ఆఫ్ ది రూరల్ పాపులేషన్ హ్యాస్ నో ల్యాండ్. ఒక్క సెంటు భూమి కూడా వాళ్ళకి లేదు. వాళ్ళందరూ కూడా అగ్రికల్చరల్ లేబరర్గా బతుకుతున్నారు, టెనెంట్ ఫార్మర్స్గా బతుకుతున్నారు, లేదా స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్గా చాలా ఎకరం, ఎకరం, పావు ఎకరంతో బతుకుతున్నారు. 50%కి అసలు లేదు. కానీ లేటెస్ట్ గవర్నమెంట్ రిపోర్ట్ సేస్ ఈ రాష్ట్రంలో 1,51,00,000 ఎకరాల సాగు భూమి ఉంది. 69 లక్షల మంది రైతులు ఉన్నారు. దిస్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ నంబర్స్ ఆఫ్ ది రైతు బంధు. జనరల్గా 1930s గ్రేట్ డిప్రెషన్ అమెరికాలో 70 లక్షల ఫార్మింగ్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ ఉండేవి. లేటెస్ట్ 20 lakhsకి పడిపోయినాయి. అంటే 50 lakhs డిజపియర్డ్ ఆర్ మెర్జ్డ్. ఒక్క తెలంగాణలో మాత్రమే ఫార్మ్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ పెరుగుతున్నాయి, ఫార్మర్స్ పెరుగుతున్నారు. ఎవరి ఫార్మర్స్ అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఇంతమంది? 69 lakh ఫార్మర్స్ ఇన్ తెలంగాణ. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు వీళ్ళందరూ? ఎక్కడున్నారు వీళ్ళందరూ? అంటే ఒక డేటా సేస్ కనీసం 35 లక్షల మంది ఫార్మింగ్ హౌస్ హోల్డర్స్కి 1 ఎకర్ కంటే లోపు మాత్రమే భూమి ఉంది. కేవలం 1.9% ఆఫ్ ది బిగ్ ఫార్మర్స్, వాళ్ళు 1,00,000 మంది మాత్రమే ఉన్నారు. వాళ్ళ చేతుల్లో 15 lakh acres భూమి ఉంది. దిస్ ఆల్సో గవర్నమెంట్ సేస్. చాలామంది అర్బనైట్స్ 2 రకాలుగా విలేజెస్కి వెళ్తున్నారు. ఒకటి ఫ్యాషనబుల్ ఫార్మింగ్, సెకండ్ థింగ్ రియల్ ఎస్టేట్లో వెంచర్స్ వేసినప్పుడు అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ని బిట్స్గా కొనుక్కునేవాళ్ళు. వాళ్ళందరికీ రైతులుగా పట్టా పాస్బుక్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దే ఆర్ ఆల్సో ఫార్మర్స్ ఇన్ రికార్డ్స్. ఎవ్రీ సిటిజన్ ఇన్ తెలంగాణ, ఒక్క రైతులు తప్ప, ఏమాత్రం బ్లాక్ మనీ ఆర్ వైట్ మనీ ఉన్నా వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి మొట్టమొదటి పని భూమి కొనుక్కోవడం. గత 10 yearsగా ఒక్క రైతు కూడా భూమి కొనుక్కోలేదు. వ్యవసాయంతో సంబంధం లేనటువంటి వాళ్ళు, వ్యవసాయాన్ని ప్రొఫెషన్గా తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు, వ్యవసాయంలో ఎప్పుడూ బతకనటువంటి వాళ్ళు, వ్యవసాయాన్ని ఎప్పుడూ చూడనటువంటి వాళ్ళు, గ్రామాల్లో ఉండనటువంటి వాళ్ళు ఇవాళ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ని కొంటున్నారు. దీనివల్ల ఏమైంది? అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఎప్పుడైతే వేరే వాళ్ళ చేతుల్లోకి వెళుతుందో, అగ్రికల్చర్నే ప్రొఫెషన్గా ఎంచుకునే వాళ్ళ టెనెంట్ ఫార్మర్స్గా మారుతున్నారు. వేరే వాళ్ళ భూమిని తీసుకొని వీళ్ళు సాగు చేస్తారు. మేము ఒక స్టడీ చేసాం 2022లో. మొత్తం ఫార్మింగ్లో వీళ్ళు 36% ఉన్నారు. అంటే 60 lakh ఫార్మర్స్ ఒకవేళ ఉంటారనుకుంటే కనీసం 22 లక్షల కుటుంబాలు, 22 lakhs. కానీ వీళ్ళకి రికగ్నిషన్ లేదు. రికగ్నిషన్ లేకపోతే ఏమవుతుంది? వాళ్ళకి రైతు బంధు రాదు, సపోర్ట్ అందదు, బ్యాంక్ లోన్ ఇవ్వదు, క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ కవర్ కాదు, వాళ్ళు పండించినటువంటి పంట వాళ్ళ పేరు మీద కొనరు. అంటే దే ఆర్ అన్విజిబుల్. అంటే ఒక 22 lakh ఫార్మింగ్స్ ఫ్యామిలీస్ రూరల్ ఏరియాలో అన్విజిబుల్గా ఉన్నారు. 80% ఫార్మింగ్ సూసైడ్స్ ఆర్ దీస్ టెనెంట్ ఫార్మర్స్. ఎందుకంటే ఎటువంటి సపోర్ట్ సిస్టమ్స్ లేనటువంటి ఒక కమ్యూనిటీ వాళ్ళ రూరల్ ఏరియాలో ఉంది. జనరల్గా డెమోక్రసీ గురించి, కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి చర్చ జరిగినప్పుడల్లా అందరూ చట్టం ముందు సమానమే. కానీ ఒక గవర్నమెంట్ స్ట్రైట్గా డిక్లేర్ చేసింది ఏంటంటే మేము వీళ్ళని అసలు పట్టించుకోం.
అసెంబ్లీలో చెప్పినటువంటి మాట, మేము వాళ్ళకి ఎజెండాలో లేరు వీళ్ళు, మేము వీళ్ళకి సపోర్ట్ చేయం. కాబట్టి ఏమవుతుంది, ఆఫ్టర్ తెలంగాణ ఫార్మేషన్ గత 8 సంవత్సరాల్లో 8,000 ఫార్మర్స్ కమిటెడ్ సూసైడ్. మొదట్లో 1,400 మంది చేసుకున్నారు, తర్వాత 1000 మంది చేసుకున్నారు. ఇప్పటికి వచ్చేసరికి లేటెస్ట్ ఫిగర్ మా దగ్గర ఉన్నటువంటి నంబర్, మేము కలెక్ట్ చేసినటువంటి నంబర్ 437. గవర్నమెంట్ నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరోలో వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి నంబర్ 175. అంటే ఒక రకంగా సూసైడ్స్ని కూడా దాపెట్టేసి లేవని చెప్పేసి చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో సూసైడ్స్ ఉన్నాయి. ఎవ్రీడే మీరు ఎవరు పేపర్ తిరిగేసినా ఇంగ్లీష్ పేపర్స్లో వస్తున్నాయో రాళ్ళు నాకు తెలియదు. ఎవ్రీడే ఏదైనా ఒక తెలుగు పేపర్ తిరిగేస్తే మీకు ఫామ్ సూసైడ్ కనపడుతుంది. ఎందుకు సూసైడ్ చేసుకుంటారు ఎవరైనా? 1,00,000 రూపాయలు 50,000 రూపాయలు అప్పు ఉంటేనే సూసైడ్ చేసేసుకుంటారా? ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరికీ కూడా అప్పులు ఉండొచ్చు, బ్యాంక్ అప్పులు ఆరు ప్రైవేట్ అప్పులు ఉండొచ్చు, కానీ ఎవరు సూసైడ్స్ చేసుకోవట్లేదే. ఫార్మర్స్ మాత్రమే ఎందుకు ఇంతమంది, ఇన్ని వేల మంది చనిపోతున్నారు? దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటిదాకా 3,50,000 ఫార్మర్స్ ఇన్ 25 years చనిపోయారు. ఎందుకు? తెలంగాణ, ఒక సింగిల్ తెలంగాణలో 95 నుంచి ఇప్పటి వరకు ఒక 35,000 ఫార్మర్స్ ఎందుకు సూసైడ్స్ చేసుకున్నారు? ఇది ఒకటే కాదు, ఎవ్రీ ఇయర్ 18 to 59 ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి హెల్దీ ఫార్మర్స్ అసహజంగా చనిపోతున్నారు. ఎంతమందో తెలుసా? 30,000 మంది సార్. ఏ సెక్టార్లో ఉండేటువంటి పాపులేషన్తో పోల్చినప్పుడు దిస్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ పర్సంటేజ్. షుగరు, బీపీ మాత్రమే కాదు, క్యాన్సర్ లాంటివి కూడా విపరీతంగా స్ప్రెడ్ అవుతున్నటువంటి స్థితిలో చనిపోతున్నారు. ఎవ్రీ ఇయర్ పర్ డే 300 ఫార్మర్స్ లెఫ్ట్ ద అగ్రికల్చర్ ఫ్రమ్ ఫార్మింగ్. వాళ్ళందరూ హైదరాబాద్ వస్తున్నారు. ఒకప్పుడు 30-40 లక్షలు ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్ పాపులేషన్ ఇవాళ 1 కోటి మంది అయింది. వాళ్ళ పిల్లలందరూ 10th తర్వాత 30% డ్రాప్అవుట్స్గా ఉంటున్నారు. 30% ఇప్పటికీ హై స్కూల్లోపు డ్రాప్అవుట్స్ ఇన్ తెలంగాణ. ఇంటర్కి చాలా తక్కువ మంది వస్తున్నారు, యూనివర్సిటీ దాకా చాలా కొద్ది మంది వస్తున్నారు. వీళ్ళ ఇన్కమ్స్ వాళ్ళ ఎక్స్పెండిచర్తో పోల్చినప్పుడు వాళ్ళ మొత్తం అప్పు చేయకపోతే ఇవాళ ఏ కుటుంబం కూడా బతకలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఫార్మింగ్ ఫ్యామిలీ ఉంది. ఫార్మింగ్ ఫ్యామిలీలో 4 రకాల కేటగిరీస్ ఉన్నారు. 1 ల్యాండ్ ఓనింగ్ క్లాస్, స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్, మేజర్, టెనెంట్ ఫార్మర్స్, అగ్రికల్చర్ లేబర్ అండ్ అసైన్డ్ ల్యాండ్ ఓనర్స్. అంటే గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైనా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే అవి తీసుకొని సాగు చేసుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళు. మొత్తం అసైన్డ్ ల్యాండ్ ఓనర్స్ 8 lakhs ఉంటారు. వాళ్ళ చేతుల్లో 13 lakhs acres ఉన్నాయి. కానీ ఇది క్రమంగా వాళ్ళ చేతుల్లో నుంచి వెళ్ళిపోతున్నది. వాళ్ళందరూ ల్యాండ్లెస్గా మారిపోయి అగ్రికల్చర్ లేబర్గా మారి అక్కడి నుంచి అక్కడ లైవ్లీహుడ్ లేదు, ఇన్కమ్ లేదు అనుకున్న తర్వాత వాళ్ళందరూ అర్బనైట్స్ అవుతున్నారు. ఎక్కడికి వస్తున్నారు వాళ్ళందరూ? ఎవరు? హైదరాబాద్లో మీకు కనిపించే ఏ వర్క్లో ఉన్న వాళ్ళైనా వాళ్ళే. అది సెక్యూరిటీ గార్డు నుంచి, వాచ్మెన్ నుంచి, అపార్ట్మెంట్లో వాచ్మెన్ ఫ్యామిలీ నుంచి, ఆటో డ్రైవర్ నుంచి, కన్స్ట్రక్షన్ లేబర్ నుంచి, అన్ని రకాల పనుల్లోనూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ. ఎందుకు వచ్చారు వీళ్ళందరినీ? ఎవరిని కలిసి మీరు అడిగినా ఒకప్పుడు మేము రైతులమే, మాకు భూమి ఉండేది, అది పోయింది, అక్కడ ఆదాయం రావట్లేదు, మేము పంటలు వేయలేకపోతున్నాము, కాబట్టి మేము అక్కడ బతుకు తెరువు లేక ఇక్కడికి వచ్చేస్తున్నాము. దిస్ ఈజ్ ఆల్ డిస్ట్రెస్ మైగ్రేషన్. ఒక ఆపర్చునిటీని వెతుక్కొని అమెరికా వెళ్ళడం వేరు, కానీ ఒక గ్రామంలో బతకలేక హైదరాబాద్ రావడం వేరు. ప్రాబ్లము ఈ రెండిటికి మధ్య చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. చాలామంది ఇప్పుడు సోకాల్డ్ ఎకనామిస్ట్స్ అందరూ చెప్తున్నటువంటి మాట ఏమిటంటే, వరల్డ్ బ్యాంక్ ఆల్సో సేస్ 40% మాత్రమే రూరల్ ఏరియాలో ఉండాలి, 60% అర్బనైట్ కావాలి. వాళ్ళందరూ ఇక్కడికి వచ్చేసేయాలి, అక్కడే ఉంటే వ్యవసాయం గిట్టుబాటు కాదు అని వాళ్ళు ఓపెన్గానే చెప్పారు. సరే, ఇక్కడికి వస్తున్న వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనేది ఇష్యూ.
వీళ్ళందరికీ ఎంప్లాయ్మెంట్ నిజంగా జనరేట్ అవుతుందా, ఎన్ని రోజులు పని దొరుకుతుందా అనేటువంటిది ఒక పెద్ద సమస్య. పని దొరికినా ఎవరికి దొరుకుతుంది? యంగ్స్టర్కి దొరుకుతుందా, ఉమెన్కి దొరుకుతుందా, మేల్కి దొరుకుతుందా? అది ఎంత సెక్యూర్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్? అది ఎన్ని రోజులు పని దొరుకుతుంది? ఎంత ఆదాయం వస్తుంది దాంట్లో? గవర్నమెంట్ లేబర్ పార్టిసిపేషన్ సర్వే రిపోర్టు రిలీజ్ చేసింది. యావరేజ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది హౌస్ హోల్డ్ ఇన్ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో 350 రూపాయలు. చాలామంది కుటుంబాల్లో మేల్కి వస్తున్నటువంటి ఇన్కమ్ అది హైదరాబాద్లో. అంటే నెలకి ఒక 10-12 వేల రూపాయలు. ఇప్పటికీ మినిమం వేజ్ తెలంగాణ స్టేట్లో ఇప్పటికీ డిక్లేర్డ్ మినిమం వేజ్ ఓన్లీ 13,000 రూపీస్. కేరళ ఒక్కటే 600 రూపీస్ కనీసం మినిమం వేజ్గా డిక్లేర్ చేసింది, 18,000 రూపీస్ పర్ మంత్. కానీ తెలంగాణ గత 10 ఇయర్స్లో ఒక్కసారి కూడా మినిమం వేజ్ని ఇంక్రీజ్ చేయలేదు, ఒక్కసారి కూడా. నువ్వు ఏ షాప్లోనైనా ఎంప్లాయ్మెంట్ పెట్టుకోమని వెళితే నీకు 8 to 10 to 12,000 ఇస్తారు, మినిమం వేజ్ ఇవ్వరు. కానీ మినిమం వేజ్ 19,000 ఉంటే తప్ప ఒక ఫ్యామిలీ గెట్ ఆన్ కాదని గవర్నమెంటే చెప్పింది పిఆర్సీ ద్వారా. కానీ మినిమం వేజ్ ఇక్కడ 13,000 ఉంటుంది, అది కూడా ఇంప్లిమెంట్ కాదు. ఇది ఒక మేజర్ ఫ్యాక్టర్ చాలామంది ఎంప్లాయీస్లో. అన్ఆర్గనైజ్డ్ వర్కర్స్లో చాలామంది డైలీ వేజ్ లేబర్గా వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు కంపీట్ అవుతున్నది చీప్ లేబర్తో. ఎవరి చీప్ లేబరు? బీహార్, ఒరిస్సా, జార్ఖండ్, ఛత్తీస్గఢ్ ఆ రాష్ట్రాల నుంచి వస్తున్నటువంటి చీప్ లేబర్. సేమ్ ఫ్యామిలీ అక్కడ వదిలేసి అక్కడ అగ్రికల్చర్ వైబుల్ కాక ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఎంతకు పని చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు? జస్ట్ 200 to 250 రూపీస్ ఇస్తే వాళ్ళు పని చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. నిన్న అక్కడ బాంబు పేలి, సిలిండర్ పేలి గాయపడిన వాళ్ళందరూ యూపీ లేబర్, 15 మంది. వాళ్ళు ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంటున్నారు? కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ ఏమిటి? వాళ్ళ ఆధార్ కార్డు ఉందా? వాళ్ళకు ఒక రేషన్ కార్డు ఉందా? వాళ్ళకు ఒక ఇంటి అడ్రస్ ఉందా? వాళ్ళకు ఒక పెన్షన్ ఉందా? నథింగ్. వాళ్ళు ఎవరితో కంపీట్ అవుతున్నారు? తెలంగాణ నుంచి ముందుకు వస్తున్నటువంటి చాలామంది లేబర్తో కంపీట్ అవుతున్నారు. నల్లగొండలో కొట్టుకున్నారు బీహార్ లేబర్ అండ్ లోకల్ లేబర్. మా పనిని మీరు తినేస్తున్నారు, మా పనికి మీరు కాంపీట్ అయ్యి మీరు తక్కువ లేబర్కి చేస్తున్నారు, మాకు పని దొరకట్లేదు అని రోడ్డు మీద పడి కొట్టుకున్నారు. గవర్నమెంట్ సైలెంట్గా చూసింది, సొసైటీ సైలెంట్గా చూసింది. అంటే ఒక రకంగా తెలంగాణలో ఉండేటువంటి అగ్రికల్చర్ క్రైసిస్ 1 crore అడల్ట్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ వర్కింగ్ ఫోర్స్ని అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్లోకి పుష్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కానీ విచిత్రం ఏమిటంటే హైదరాబాద్కు వస్తున్నటువంటి అన్ని రకాల సర్వీస్ సెక్టార్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఇండస్ట్రీస్ హైలీ మెకనైజ్డ్ గాను కంప్యూటరైజ్డ్ గాను వస్తున్నాయి. వాళ్ళెవరూ వీళ్ళని అబ్జర్వ్ చేసుకోవట్లేదు. అమెజాన్ 3 చోట్ల హైదరాబాద్ చుట్టూతో ఒక బిగ్ గోడౌన్స్ కడుతున్నది, 1,800 crores ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. 20 lakh square meters ఒక్కొక్కటి గోడౌన్, 20 lakh square meters. వాళ్ళు ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ చేస్తానని చెప్పినటువంటి నంబర్ 144 people. అంటే రూరల్ విలేజెస్ నుంచి మీరు హైదరాబాద్ వచ్చేయండి, మీకు అక్కడ లైవ్లీహుడ్స్ లేదు, మీకు అక్కడ ఇన్కమ్స్ ఉండవు, మీరు అర్బనైజ్ కండి, అప్పుడే అగ్రికల్చర్ క్రైసిస్ పోతుంది అని చెప్పేటువంటి ఎకనమిస్టులందరూ కూడా వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి ఏం చేస్తారు? వాళ్ళకి ఆదాయం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? వాళ్ళ హౌసింగ్ ఏమిటి? వాళ్ళకి సోషల్ సెక్యూరిటీ ఏమిటి? వాళ్ళకి హెల్త్ ఏమిటి అనేటువంటి విషయాల మీద ఎక్కడ చర్చ చేయట్లేదు. రమ్మంటారు అంతే. ప్రాబ్లం అంతా ఏమైందంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా గ్రామాలకు వెళ్ళి రూరల్ విలేజెస్లో ఉన్న భూముల్ని కొంటున్నది. రూరల్ పాపులేషన్ అంతా మైగ్రేట్ అయ్యి అర్బనైజ్ అవుతున్నారు. యాక్చువల్గా జరగాల్సింది ఏమిటి? ఒక సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ మోడల్లో జరగాల్సింది ఏమిటి? రూరల్ పాపులేషన్కి
అక్కడే ఒక సస్టైనబుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉండాలి, ఒక ఇన్కమ్ ఉండాలి, సోషల్ సెక్యూరిటీ ఉండాలి, హౌస్ కావచ్చు, హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావచ్చు అక్కడే ఉండాలి, వాళ్ళ పిల్లలు చదివించుకోవడానికి స్కూల్స్ ఉండాలి. దాదాపు ఇవన్నీ కొలాప్స్ అయిపోయిన దశలో ఇవాళ తెలంగాణ ఉంది. కాబట్టి తెలంగాణ అగ్రికల్చర్లో ఉండేటువంటి క్రైసిస్ ఒకటి ఇన్కమ్ లేని క్రైసిస్, రెండోది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లేనటువంటి క్రైసిస్. హైదరాబాద్లో 36 ఫ్లైఓవర్స్ నిర్మాణం అయినాయి గత 10 ఏళ్లలో. రూరల్ తెలంగాణలో ఒక్క గోడౌన్ కూడా కన్స్ట్రక్షన్ కాలేదు, ఒక్క డ్రైయింగ్ యార్డ్ కూడా కన్స్ట్రక్షన్ కాలేదు, రైతులకు అవసరమైనటువంటి ఒక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా కాలేదు అక్కడ. 3 lakh crores బడ్జెట్ ఎవ్రీ ఇయర్. యాక్చువల్గా ఏం జరగాలి, 2 lakh crores ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కడ ఉండాలి, 2/3 పాపులేషన్ ఉన్న రూరల్ ఏరియాలో ఉండాలి, 1/3 పాపులేషన్ ఉన్న చోట 1 crore ఉండాలి, 1 lakh crore ఉండాలి. వైస్ వర్స రివర్స్లో ఉంది. అక్కడ 1 lakh crore కూడా లేదు, ఇక్కడ 2 lakh crores ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. అది శాలరీస్ నుంచి మొదలెట్టి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దాకా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా ఇక్కడ పూల్ అవుతుంది, అక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదు. కాబట్టి అక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎప్పుడైతే ఉండదో వాళ్ళ ఇన్కమ్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. నేను ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. ఒక ప్యాడీ వరి, మీరందరూ తినేటువంటి బియ్యం, ₹100 per క్వింటాల్ ప్యాడీ ప్రొడక్షన్కి ఖర్చు అవుతుందని గవర్నమెంట్ చెప్పింది. వాళ్ళు డిసైడ్ చేసి డిక్లేర్ చేసిన ప్రైస్ ₹2,180. అంటే ₹2,700 ఖర్చు అయితే వాళ్ళు డిక్లేర్ చేసిన ప్రైస్ గవర్నమెంట్ ₹2,180 అయితే అది లాభమా నష్టమా రైతుకి? కందులు మనమంతే రెడ్ గ్రామ్ కందిపప్పు తింటాం కదా, ఆ కందులకి ₹7,000 డిక్లేర్ చేశారు గవర్నమెంటు. మీరు వాటిని ప్రాసెస్ చేసి మిల్లులో ₹100కి తయారవుతాయి. కానీ అర్బన్ కన్జ్యూమర్స్కి ఎంత పెట్టుకుంటున్నారు, ₹180 పెట్టుకుంటున్నారు కందిపప్పు. రైతుకు ₹7,000 అయినా ప్రైస్ వచ్చిందా? అక్కడ గవర్నమెంట్ కొనలేదు కనుక ఆ ప్రైస్ కూడా రాలేదు. 5,000, 5,500, 6,000కి రైతులు అమ్మేసుకున్నారు. ఎవరు కొన్నారు ఇవంతా కూడా? ప్రైవేట్ మనీ లెండర్స్ కొంటున్నారు, ప్రైవేట్ వ్యాపారులు కొంటున్నారు, బిగ్ రిటైల్ చైన్స్ కొంటున్నాయి. అంటే ఏమిటి? రైతుకు ఆదాయం వచ్చేటువంటి ఏకైక వనరు ఏమిటి? వాళ్ళ ప్రొడ్యూస్ మాత్రమే. వాళ్ళ ప్రొడ్యూస్కి సరైనటువంటి ధర లేకపోతే వాళ్ళ ఇన్కమ్ ఎలా పెరుగుతుంది? పెరిగే అవకాశమే లేదు. పాలు వాళ్ళకి ₹50 ఇస్తారు, దాన్ని 2 లీటర్స్ చేస్తుంది కంపెనీ, ₹100 వర్త్గా మార్చి మీకు ₹70 అమ్ముతారు, ₹140 వస్తాయి. కూరగాయలకు అసలు ప్రైస్ లేదు, మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ అంటూ అక్కడేమీ లేదు. కాబట్టి ₹8, ₹10కి అరటి పండ్లు రైతుల దగ్గర కొంటారు, ఇక్కడ ₹60 డజన్ అమ్ముతారు. అంటే ప్రొడక్షన్ కాస్ట్కి డిక్లేర్డ్ ప్రైస్కి సంబంధం లేదు, ఈవెన్ డిక్లేర్డ్ ప్రైస్కి కన్జ్యూమర్ పే చేస్తున్న దానికి కూడా సంబంధం లేదు. అంటే ఎక్కడైతే ఇన్కమ్ జనరేట్ కావాలో అక్కడ గ్రామాల్లో జనరేట్ కావట్లేదు. మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. 6 lakhs ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ చేసినటువంటి సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ యొక్క జీడిపి 7.5 lakh crores. జస్ట్ 6 lakhs ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ చేసి 60 lakh ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసే యొక్క క్రాప్ ప్రొడ్యూస్ వర్త్ జస్ట్ 1 lakh crores. 7.5 lakh crores of the software industry product, 1 lakh crore is the farming produce value. అంటే ఎంత వ్యత్యాసం ఉంది? వాళ్ళందరూ పని చేయట్లేదా? ఆ ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ నిజంగా మనకు అవసరం లేనియా? ఆ ప్రొడక్ట్స్లో నిజంగా శ్రమ లేదా? ఈ ప్రొడక్ట్స్కి మాత్రమే విలువ ఉంది, ఈ ప్రొడక్ట్స్కి మాత్రమే వర్తి, వీటి మాత్రమే ఎక్స్పోర్ట్ పొటెన్షియల్ ఉంది, కాబట్టి దీనికి 7.5 lakh వర్త్ వచ్చిందా? ఒక ప్రొఫెసర్ శాలరీ 3 lakh rupees, ఒక 5 acre ఫ్యామిలీ శాలరీ 10,000 rupees per month. ఇంత వ్యత్యాసం ఎందుకుంది? శాలరీ స్ట్రక్చర్లో, ఇన్కమ్ షేరింగ్లో
ఇంత వ్యత్యాసం ఎందుకుంది? ఎవ్వరూ దీని మీద చర్చ చేయట్లేదు. సూసైడ్స్ జరిగినప్పుడు కొద్దిసేపు మాట్లాడుతున్నారు. సూసైడ్స్ ఆగిపోవడానికి పరిష్కారాల గురించి ఎవరు చర్చ చేయట్లేదు. ఒక ప్రాబ్లం అంతా ఏముందంటే డిస్కనెక్ట్ అయిపోయాం. ఉదాహరణకి ఇంతకుముందు చిన్నపిల్లల మీద జోకేసేవాళ్ళు. వీళ్ళు వరి ఎట్లా పండుతుందో తెలియదు, చెట్లనాలో మొక్కలనాలో తెలియదు అని పిల్లలకు అంటున్నాం. మేము పెద్దవాళ్ళను కూడా ఇవాళ చాలామందిని చూస్తున్నాం. చాలామందికి ఫుడ్ వాళ్ళకి సెల్ఫుల్లో నుంచే వస్తుంది. అది రిలయన్సా, మోరా, ఇంకోటా కావచ్చు. చాలామందికి పెద్దవాళ్ళకు కూడా ఇవాళ ఫుడ్ సెల్ఫుల్లో నుంచే వస్తుంది. ప్రొడ్యూసర్స్కి కన్జ్యూమర్స్కి మధ్య లింక్ కంప్లీట్గా తెగిపోయింది. చాలామంది చీపర్ ఫ్రూట్ కోసమే చూస్తున్నారు. 50 రూపాయలు రైస్ 60 రూపాయలు అయిందంటే గగ్గోలు పెట్టేశారు. 20 రూపాయల టమాటా 40 రూపాయలు అంతే గగ్గోలు పెట్టేశారు. ఉల్లిపాయలు ఎప్పుడైనా ఒక ఏడాదికి ఒకసారి 70-80 రూపాయలు అంటే గగ్గోలు పెట్టేస్తారు. మీడియా ఇదే డిస్కషన్ చేస్తుంది. కానీ ఒకటి, ఇక్కడ ప్రైస్ పెరిగిన దాంట్లో ఫార్మింగ్ షేర్ ఎంత? ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఫార్మర్కి ఎంత షేర్ వెళ్ళింది? సెకండ్ క్వశ్చన్, మిగతా వాటితో పోల్చినప్పుడు నిజంగా ఫుడ్ మీద పెరిగినటువంటి ప్రైసెస్ నిజంగా పెరిగినట్ల? ఈ ప్రశ్న ఎవరు వేయట్లేదు. ఎప్పుడైతే మిడిల్ క్లాస్ తన ఇన్కంలో నుంచి, తన జనరేట్ చేసుకున్న ఇన్కంలో నుంచి ఇంకా బెస్ట్ లైఫ్ లీడ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడానికి ఇతర వాటి మీద ఖర్చు పెడుతున్నదో, ఫుడ్ మీద ఖర్చు పెట్టడానికి కూడా సిద్ధంగా లేదు. ఆర్గానిక్ ఫుడ్ చైన్స్ అన్నీ మూతపడిపోయినాయి. ఎందుకు మూతపడిపోయినాయి? అందరికీ హెల్త్ కాన్షియస్నెస్ ఉంది, కానీ ఎక్కడ చైన్స్లో, స్టోర్స్లో ఆర్గానిక్ ఫుడ్ నడవట్లేదు. కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు 80 రూపాయలకో 100 రూపాయలకో రైస్ అమ్ముతూ ఉంటారు. 40 రూపీస్కి ఇక్కడ రైస్ దొరుకుతున్నప్పుడు 80 రూపాయలు పెట్టి ఎందుకు కొనాలనేటువంటి ఒక మైండ్ సెట్ కూడా. అంటే చాలా సందర్భాలలో రూరల్ డిస్ట్రెస్ని అర్థం చేసుకోవడానికి అక్కడ మనుషులు ఉన్నారు, అక్కడ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి, వాళ్ళకి పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళకు కూడా అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి, వాళ్ళ ఇల్లు కూడా ఒక 30 ఏళ్ల తర్వాత పాడైపోతుంది, వాళ్ళకు కూడా రెస్ట్ అవసరమే అనేటువంటి స్పృహ ఉన్నటువంటి సివిక్ సొసైటీ లాగా మనది లేదు. దానికి కారణము గవర్నమెంట్ పాలసీల్లో ఉన్నటువంటి ఫ్లా ఒకటైతే, అర్బనైట్ అయినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా రూరల్ రూట్స్ని తెంపేసుకోవడం అనేది కూడా ఒక కారణం. ఇది ఎల్లకాలం ఇలాగే కొనసాగితే రేపేం జరుగుతుంది? ఇప్పటికే 50% ఆఫ్ ది ల్యాండ్ రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్ అయింది. నిజంగా మనందరికీ కూరగాయలు కావాలంటే 10 lakh ఎకర్స్లో కూరగాయలు పండాలి. కానీ ఇప్పుడు కేవలం 1.5 lakh ఎకర్స్లో కూరగాయలు పండుతున్నాయి. ఆలుగడ్డలు ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి, గుజరాత్ నుంచి వస్తున్నాయి. మిగతా అన్ని కూరగాయలు మహారాష్ట్ర నుంచి, కర్ణాటక నుంచి, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వస్తున్నాయి. హైదరాబాద్ చుట్టూ ఒక 50 కిలోమీటర్ల పరిధిలో వ్యవసాయం లేకుండా పోయింది. కాబట్టి రాబోయే కాలంలో ఈ క్రైసిస్ మరింత పెరుగుతుంది అనేటువంటిది మీ దృష్టికి తెస్తూ, అగ్రికల్చర్ క్రైసిస్ని అర్థం చేసుకోవడానికి గవర్నమెంటు పాలసీల్లో రావాల్సినటువంటి మార్పు చాలా ఉంది, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెరగాల్సినటువంటి మార్పు చాలా ఉంది, రియల్ కల్టివేటర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయాల్సినటువంటి అవసరం చాలా ఉంది, వాళ్ళకి సస్టైనబుల్ లైఫ్ విలేజెస్లోనే కల్పించాల్సినటువంటి అవసరం చాలా ఉంది. ఈ అన్ని అవసరాలని గురించి సివిల్ సొసైటీ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అర్బనైట్స్ ఖచ్చితంగా మాట్లాడాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్తూ నేను ముగిస్తాను. నేను రవి గారు చెప్పిన దాన్ని అనువాదం చేసే సాహసం కూడా చేయదలుచుకోలేదు. వెరీ క్విక్లీ he highlighted a number of issues. One of the most important issues is that over the last 10 years, we have actually seen a lot of people with urban backgrounds actually buying up land in the rural areas, and this land is actually not producing anything agricultural. There is no farm produce associated with that. These are urban properties being purchased in the form of pieces of farmland. That's one big shift that has happened. Second thing has to do with the fact that there is actually very little support for the largest number of farmers, because they are all tenant farmers. They don't exist at all as far as the state is concerned. And that number of farmers who are actually doing the farming work, either as tenant farmers or as agricultural workers, are in very deep crisis, because their incomes are so low that
the only way they keep moving on forward is by getting more and more trapped into debts. And that debt trap, out of which they can never get out, is what is actually resulting in a very large number of suicides, which we don't even know how to account for. The number of suicides that actually happen, if you follow the Telugu newspapers and keep track of every suicide that is reported, it will amount to be much more than what even the NCRB reports, what the government records, and what the English newspapers record. Very likely English newspapers actually don't even capture any part of these suicides that are actually happening, which basically means to me that there is a reality that is subterranean, that is invisible, that is completely hidden from our views. And what Ravi is basically saying is that a large part of the flaw here could be with the government, but equally responsible is all of us, because we have lost our contact with the agricultural production completely. We don't know what is happening in the rural areas. When we were younger, we used to laugh at children who did not know where milk came from, kids who believed that milk comes from bottles. Now you actually have a large number of adults who think that milk comes from bottles, that vegetables come from shelves in departmental stores. They don't know where they actually are grown. So the one of the important things that take away from this is that there is an organization called Raitu Swarajya Vedika, which has actually been making these connections very, very consistently, very systematically, involving a lot of people from cities as volunteers to go to the villages, connect with families, stay in touch with families in agricultural production. And that, I think, is a very important effort, and I would encourage all of you to try and stay in touch with them. I'm not going to allow time for any questions, but I'm going to ask Padma Garu to sing a song for us so that we can close this session and move on to the next one. And I would ask all of you to look up Raitu Swarajya Vedika, often in the acronym of it being RSY, a fantastic organization of young people who often come from IT industry backgrounds, do enormous amounts of data work, go and take the trouble of going to villages and keep track of what's happening. During lockdown, they did enormous amounts of work in the city, because a lot of the people who were in crisis in the city were people from rural backgrounds. Thanks. Thank you, Anant Garu. హైదరాబాద్ లాంటి మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లో చాలా గ్లామరస్గాను మనం ఇదిగా ఫీల్ అయ్యేదే ఉంటుందంటే, ఫుడ్ మేళాలు జరిగినప్పుడు, సీడ్ మేళాలు జరిగినప్పుడు, కిసాన్ మేళాలు జరిగినప్పుడు మనం అందరం పొలోమని వెళ్ళిపోతాం. కానీ ఆ సెక్టార్లో పనిచేస్తున్నటువంటి ఫార్మర్స్ గురించి, ఆ క్రైసిస్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు మనం అంత అటెన్షన్ పే చేయనటువంటి కండిషన్ ఒకటి ఉంటుంటుంది చాలా సందర్భాల్లో. అగ్రేరియన్ క్రైసిస్ గురించే మాట్లాడే కండిషన్ లేనప్పుడు ఆ ఫ్యామిలీస్లో పనిచేస్తున్నటువంటి మహిళల గురించి మాట్లాడే పరిస్థితి అసలుకే ఉండదని నేను అనుకుంటున్నాను. చాలామంది లాస్ట్ 2 monthsలో ఏపీలో ఒక 5 districtsలో విజిట్ చేసినప్పుడు, అనంత్ గారు ఒక 5 minutes 5 జిల్లాల్లో మేము విజిట్ చేసి ఒక ఆడిట్ రిపోర్ట్ కోసం కనీసం 500 members కలిసాం. రూరల్ ఏరియాలో పనిచేస్తున్నారు, రోజు ఫార్మర్స్తో పనిచేసేటువంటి టీం వాళ్ళందరూ కూడా. రైతు అంటే ఎవరు, మీ దృష్టిలో రైతు అంటే ఎవరు అని అడిగితే 99.9% వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే మేల్. రైతు అంటే పంచకట్టున్నవాడు, రైతు అంటే పొలం దున్నేవాడు, రైతు అంటే వాటిని మార్కెట్కి తీసుకెళ్లేవాడనే మాట్లాడారు తప్పితే రైతు అంటే మహిళలు కూడా అని ఎవ్వరూ మాట్లాడలేదు. మరి నాట్లేసేది ఎవరు, కలుపులు తీసేది ఎవరు, తూర్పారా పట్టేది ఎవరు, ఈ పనులన్నీ చేసేది ఎవరు అని అంటే అందరు మహిళలు అని మళ్ళీ చెప్పుకొచ్చారు. రోజు పనుల్లో వ్యవసాయ అగ్రికల్చర్ వర్క్లో 80% మహిళలే పనిచేస్తారని అందరూ అంగీకరించారు. కానీ రైతు అంటే మాత్రం వాళ్ళు రికగ్నైజ్ చేస్తుంది మేల్ని మాత్రమే. రోజు పని చేస్తున్న వాళ్ళు, రైతు కుటుంబాలు, రైతులతో పనిచేస్తున్న వాళ్ళే మహిళల్ని రైతులుగా గుర్తించని కండిషన్ ఉన్నప్పుడు, మహిళా రైతులు చనిపోతే, ఇవాళ ఇంతమంది ఫార్మర్స్ చనిపోయారు, సూసైడ్ చేసుకున్నారని మనం చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు డేటాలో. అక్కడ దాంట్లో మహిళా రైతులు లేరా చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు.
కానీ మహిళా రైతులుగా గుర్తించినప్పుడు వాళ్ళకు వచ్చే కంపెన్సేషన్ ఎవరిస్తారు? వాళ్ళ పేరు మీద ల్యాండ్ లేదంటారు. పోనీ ఫ్యామిలీస్ అక్కడికి వెళ్ళి మా భర్త చనిపోయాడంటే నీ గొడవ కారణంగానే చచ్చిపోయాడు కదా భర్త అని ఆ కేసుని తప్పుపట్టించే ప్రయత్నం. ఇలాంటి కండిషన్ అంతా కూడా మహిళా రైతులు ఎదుర్కొంటున్నారు. మరి ఆ భర్తలు చనిపోయినాక ఫార్మర్స్ ఫ్యామిలీస్లో వాళ్ళు మళ్ళీ అగ్రికల్చర్ని వాళ్ళు కొనసాగిస్తున్నప్పుడు మరి ఎట్లా అమ్మా ఈ అప్పులు అంతా ఎప్పుడైనా లెక్క చూసుకున్నారని ఒక సూసైడ్ ఫ్యామిలీ గ్రూప్తో ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు మాట్లాడితే, మేము లెక్క చూసుకుంటే మాకున్న అప్పుల్ని లెక్క చూసుకుంటే మా గుండాకి చచ్చిపోతామమ్మా అన్నది ఒక ఆవిడ. అంటే వాళ్ళు లెక్క చూసుకోకుండానే ఈ రోజుకి వాళ్ళు వ్యవసాయం మాత్రమే మా జీవితం అని బతుకుతున్నటువంటి మహిళా రైతుల గురించి కూడా మనం అగ్రేరియన్ క్రైసిస్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు, ఫార్మింగ్ ఫ్యామిలీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మాట్లాడాలి అనేటువంటిది మాలాంటి వాళ్ళ ఆలోచన, డిమాండ్ కూడా. ఇలా మహిళా రైతుల కోసం పనిచేస్తున్న ఒక నెట్వర్క్, నేషనల్ నెట్వర్క్ ఒకటి ఉంది, మహిళా కిసాన్ అధికార్ మంచ్ అని. మీరందరూ కూడా మీ మీ స్థాయిలో వేరే వేరే స్టేట్స్లో ఎవరైనా పనిచేయడానికి ఆసక్తిగా ఉంటే ఆ మహిళా కిసాన్ అధికారి మంచ్తో కలిసి పనిచేయాలని నేను మీ అందరినీ వేదికగా కోరుతున్నాను. మహిళా రైతుల గురించి మాట్లాడే అవకాశమే లేని చోట, మహిళా రైతుల్ని రైతులుగా గుర్తించే స్థితి లేని చోట మహిళా రైతుల పాటలు కూడా రావు కదా. చాలా తక్కువ మాత్రమే ఇప్పటిదాకా విమెన్ ఫార్మర్స్ గురించి పాటలు వచ్చాయి. ఈ సెషన్ మనం అగ్రేరియన్ క్రైసిస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి మహిళా రైతుల గురించి, ఒక రైతుగా వాళ్ళ అమ్మ గురించి గద్దర్ రాసిన పాట ఇది. బహుశా మహిళా రైతు గురించి రాసిన మొదటి పాట కూడా ఇదేనేమో. ఈ పాటని ఈరోజు సెషన్లో మీకోసం పాడుతున్నాను. సిరిమల్లే చెట్టు కింద లచ్చుమమ్మో లచ్చుమమ్మ, నువ్వు సినబోయి కూచున్నావెందుకమ్మో ఎందుకమ్మా. సిరిమల్లే చెట్టు కింద లచ్చుమమ్మో లచ్చుమమ్మ, నువ్వు సినబోయి కూచున్నావెందుకమ్మో ఎందుకమ్మా. మోకాళ్ళ మట్టుకు బురదలో దిగబాడి ఎద్దోలే ఎనుకాకు ఒక్కొక్క అడుగేసి, మోకాళ్ళ మట్టుకు బురదలో దిగబాడి మరిద్దోలే ఎనుకాకు ఒక్కొక్క అడుగేసి, అయ్యో నాట్లేసి నాట్లేసి లచ్చుమమ్మో లచ్చుమమ్మ, నీ నడుములే ఇరిగేనా లచ్చుమమ్మో లచ్చుమమ్మ. సిరిమల్లే చెట్టు కింద లచ్చుమమ్మో లచ్చుమమ్మ, నువ్వు సినబోయి కూర్చున్నావెందుకమ్మో ఎందుకమ్మా. కాళ్ళు గడుపులు మొక్కి దొరకు గొయ్యాబోతే, కాళ్ళు గడపలు మొక్కి దొరకు గొయ్యాబోతే, వరిమోపు ఎత్తుకొని బిరబీర నడువంగా, అయ్యో వరిపోపు ఎత్తుకొని బిరబీర నడువంగా, అయ్యో కాల్జారి పడ్డావా లచ్చుమమ్మో లచ్చుమమ్మ, నీ కాల్జేయి విరిగిందా లచ్చుమమ్మో లచ్చుమమ్మ. సిరిమల్లె చెట్టు కింద లచ్చుమమ్మో లచ్చుమమ్మ, నువ్వు సినబోయి కూచున్నావెందుకమ్మో ఎందుకమ్మా. నెత్తంతా మాసింది రైకంతా చినిగింది, కొత్తది కొననీకి పైసాలే లేవాయే. నెత్తంతా మాసింది రైకంతా చినిగింది, కొత్తది కొననీకి పైసాలు లేవాయే. అయ్యా కుంచి పేల్కలు గట్టి లచ్చుమమ్మో లచ్చుమమ్మ, నువ్వు కూలీకే పోయినావా లచ్చుమమ్మో లచ్చుమమ్మ. సిరిమల్లె చెట్టు కింద లచ్చుమమ్మో లచ్చుమమ్మ, నువ్వు సినబోయి కూచున్నావెందుకమ్మో ఎందుకమ్మా. పాసిపోయినా పువ్వ మాడిపోయినా గట్క చలిగంజి పోసుకొని సప్పాదే మింగితే, కక్కుడెరుగుడు పెట్టి లచ్చుమమ్మో లచ్చుమమ్మ, నీ డొక్కంతా గుంజిందా లచ్చుమమ్మో లచ్చుమమ్మ. సిరిమల్లె చెట్టు కింద లచ్చుమమ్మో లచ్చుమమ్మ, నువ్వు సినబోయి కూచున్నావెందుకమ్మో ఎందుకమ్మా. దసరా పండుగ వచ్చే దమ్మిడి లేదాయే, దీపావళి వచ్చే దీపంత లేదాయే. దసరా పండుగ వచ్చే దమ్మిడి లేదాయే, దీపావళి వచ్చే దీపంత లేదాయే. శివరాత్రి వచ్చింది ఉపవాసం ఉండాలే, నీ బతుకంత శివరాత్రి లచ్చుమమ్మో లచ్చుమమ్మ, నీ బతుకంత అమావాస్య లచ్చుమమ్మో లచ్చుమమ్మ, నీ బతుకంత అమావాస్య లచ్చుమమ్మో లచ్చుమమ్మ. పక్కింటి పోచమ్మ ఎనికింటి ఎల్లమ్మ, ముందింటి ముత్తమ్మ ఎరుగింటి ఈరమ్మ,
కూలోళ్ళందరికీ కూడు దొరకాలని, కూలోళ్ళందరికీ కూడు దొరకాలని కొమరెల్లి కొండల్లో లచ్చుమమ్మో లచ్చుమమ్మ, వాళ్ళు కొలిమి రాజేసిండ్రే లచ్చుమమ్మో లచ్చుమమ్మ, సిరిమల్లె చెట్టు కింద లచ్చుమమ్మో లచ్చుమమ్మ, నువ్వు సినబోయి కూర్చున్నావెందుకమ్మో ఎందుకమ్మా, ఎన్నాళ్ళు ఏడ్చేవు ఎంత నీ ఏడ్చేవు, ఏడ్చినా తూడ్చినా ఏమి సాధించేవు, నీతోటి తమ్ముళ్ళు నీతోటి చెల్లెళ్ళు పోరు బాటాలోన ఎత్తిండ్రు కొడవళ్ళు, కొడవళ్ళు అందుకొని పోరు దారిలోన, కొడవళ్ళు అందుకొని పోరు దారిలోన, నువ్వు నడవాలే లచ్చుమమ్మో లచ్చుమమ్మ, లచ్చుమమ్మో లచ్చుమమ్మ, సిరిమల్లె చెట్టు కింద లచ్చుమమ్మో లచ్చుమమ్మ, నువ్వు సినబోయి కూర్చున్నావెందుకమ్మో ఎందుకమ్మా. I don't even have the courage to translate any of this, but I will say a few things. This song that she sang is one of the most important songs of Gaddar, who passed away recently. And it's a song that is supposed to have been written addressing his mother, who used to be living not very far from here in a village called Tupran. And the song is about a woman who is looking sad, sitting under a tree, and addresses her, describes her everyday life, and then ends by saying that it's time that you actually took up the sickle to go and fight for better wages for all of you. That's all it ends. And this was one of the first songs that in which actually Gaddar crafted his methodology for taking a people's art form and using that form to communicate a very, very historical material message. That's what that work was about. And it does it so beautifully by, without actually turning it into an ideological message, but communicating it through everyday life of human beings. So what can I say? Thank you so much for being here. చాలా పనుల్లో ఉన్నారు మీరు. అంత పనుల్లో ఉండి కూడా పద్మ గారికి వాళ్ళు యాక్చువల్గా షీ వాజ్ నాట్ వెల్, జ్వరం వచ్చింది. జ్వరంలో ఉండగా కూడా మనం అడిగాం కాబట్టి వచ్చి ఇక్కడికి మనం అందరం మర్చిపోకుండా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి మెసేజ్ మహిళా రైతుల గురించి చెప్పినందుకు నేను ఇందాక చెప్పడం మర్చిపోయాను. మేము రైతుల సూసైడ్స్ గురించి చూసినప్పుడు చనిపోయినటువంటి రైతుల్లో అమాంగ్ ద ఫార్మర్స్ హూ కమిటెడ్ సూసైడ్ ఈవెన్ ఇన్ 1997 there were many women farmers who committed suicide, but the thing was that all of them were women heading families that required support. So that's all I can say. Thank you so much.